गल हो रही है यह किवें काम करता है। हुण यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस किताब का सीक्रेट है। तुसीं सुनिया होवेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जिवें असीं सोचते हाँ, जिस भी चीज़ ते अपना पूरा फोकस पाउंदे हाँ उवें हो जाता है। यह बहुत कमाल दी बुक है दोस्तों। इस बुक दी ऑथर ने सानू कुछ सीक्रेट दसे हैं अपनी लाइफ दे। एक टाइम सी मैं उन्हां दे नज़रिए तो बोल रहा हाँ, उन्हां दे पॉइंट ऑफ व्यू तो। एक समा सी जदों मेरी लाइफ विच एक तो बाद एक प्रॉब्लम आंदी जा रही सी। मेरे फादर दी मौत तो बाद बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकिया सी। उस टाइम ते मेरी बेटी ने मैनू एक किताब दिती, द साइंस ऑफ गैटिंग रिच। हुण इस बुक दे आइडिया जिवें मैं सोचदी सी उस तो बिल्कुल अलग सी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बुक विच कुछ खास सी। यह किताब मेरे दिमाग विच घूम रही सी, पर एक बार मैं कोशिश की कि ये भी करके देख लेने हाँ। मैं कोशिश की कि इस किताब विच लिखे संदेश नूं अपनी लाइफ विच इंप्लीमेंट कर सकां। तुसीं यकीन मनो एवें करन तो बाद मेरी पर्सनल अते फाइनैशियल लाइफ इन्हां दोवां विच हैरानीजनक अते ना विश्वास करन वाले बदलाव आए। लेकिन मैं एक अजिहा सीक्रेट लभ्या है जो मैं अपने रीडर नूं दसना चाहुंदी हाँ अते खुद दसना चाहुंदी हाँ। इसलिए मैं इस ते एक फिल्म भी बनाउण बारे सोचिया सी। मैं अपने पैसे जमा किए USA जाण लई। इस सफ़र के दौरान हर उस टीचर, राइटर, स्पीकर नूं मिली, उन्हां कोल गई, उन्हां नूं पुछया कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन बारे तुसीं की जाणदे हो। जो भी इस बारे जानता सी उन्हां सारियां नाल मैं गलबात कीती जिन्नियां कोल मैं जा सकती सी। उन्हां ने ओह दस्सिया जो भी ओह जानते सी। $3 मिलियन खर्च करके एक फिल्म तैयार की, लेकिन यह फिल्म सिनेमा घरां विच रिलीज़ नहीं हो सकी क्योंकि इसनूं लाइक नहीं समझा गया सिनेमा घरां दे विच रिलीज़ करन लई। पर पानी नूं राह नहीं दिखाउणा पैंदा, पानी अपना राह आप बना लैंदा है। इस फिल्म नूं इंटरनेट ते बहुत डाउनलोड किया गया अते इस दियां बहुत सारियां DVD भी विकियां। इकल्ले US अंदर 2 लाख तो ज़्यादा कापियां भी विक गईयां। पर इस तरह नहीं है कि इस किताब नूं फिल्म की कामयाबी पीछे लिख दिता गया कि फिल्म चल पई तां यह किताब भी चल पवेगी। पर असल विच दोस्तों यह किताब अपने आप विच पावरफुल टूल है। अगर यकीन नहीं आउंदा तां अगे चल के आ जाएगा। शुरू करते हाँ। सब तो पहला लैसन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हुंदा है, जिस दी गल हो रही है यह किवें काम करता है। हुण यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस किताब का सीक्रेट है। तुसीं सुनिया होवेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जिवें असीं सोचते हाँ, जिस भी चीज़ ते अपना पूरा फोकस पाउंदे हाँ उवें हो जाता है। फोकस करन दा मतलब उन्हां चीज़ां, उन्हां लोकां, उन्हां हालातां बारे सोचते रहना, उस ते अपना इन्ना फोकस करना कि उन्हां नूं अपने वाल अट्रैक्ट करना। सोचण दा मतलब है उन्हां नूं अपने वाल आकर्षित कर रहे हाँ अते आकर्षित जिन्हां चीज़ां नूं कर रहे हाँ जिन्हां विच साडी तरह दी ही वाइब्रेशन हुंदी है। इस यूनीवर्स विच अलग अलग किस्म दी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करती है। मतलब हर एक इंसान अपने पर्सनल लैवल ते फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है। सोचो अते उसकी छोटी जही एनर्जी फील्ड इस वड्डे एनर्जी फील्ड विच काम कर रही है। तां मतलब असी एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हाँ जो अपनी फ्रिक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। कहण दा मतलब जिवें दा दिमाग विचों निकलेगा उही यूनीवर्स विच जावेगा, उही तुहानूं मिलेगा। तां ही कह रहे हाँ अगर साडे विचार ही बदल जाणगे तां साडी फ्रिक्वेंसी भी बदल जाएगी। इसका फायदा की होवेगा कि अलग अलग चीज़ां नूं आपां अट्रैक्ट कर सकते हाँ अते अलग अलग चीज़ां सानूं मिल सकणगियां। हुण इस नूं मन्नो जां ना मन्नो, लेकिन यह चीज़ काम करती है। पर मैं कहता हाँ कि अगर तुसी इस नूं मंनदे हो तो एक नवी पॉसिबिलिटी सामने आवेगी। इस नूं इस तरह समझो कि जिवें तुसी अपने आसे पासे अमीर लोकां नूं देखदे हो, तुसी देखिया होवेगा कि तुहाडे आले दुआले अमीर बंदा होवेगा, तुसी उसदे दिमाग विच देख लिओ हर कोई गल करेगा कि इस दे दिमाग विच तां पैसा पैसा ही चलदा रहिंदा है। हुण ओह ज़्यादा तो ज़्यादा पैसिਆਂ बारे सोचता है कि पैसा किवें कमाया जाए तां उन्हां कोल पैसे हन। इस नूं एक एग्जाम्पल दे थ्रू समझाउंदे हाँ। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे के समझाउंदा हाँ, बहुत चंगी तरह समझ आ जाएगा, शायद तुसी रिलेट भी कर सको।
ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਰਹੇਗਾ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਉੱਧਰਲੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਲੈਸਨ ਫਸਟ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ 13 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ। ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਕ ਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੈਕ ਦੀ ਇਨਕਮ $8,000 ਪਰ ਈਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਲੱਖ। ਕਿੱਥੇ $8,000 ਤੇ ਕਿੱਥੇ $1 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। $1 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਫੀਚਰ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ 93,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਏ ਸੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ 93,000 ਲੇਕਿਨ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖੋ $8,000 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਲੈਸਨ 4 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੈਸਨ 5 ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਰਿਸ ਈ ਗੁਡਮੈਨ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।